नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना वकील साहब पोस्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब एक बार फिर करनूल की इंतहाई ज़रूरी अहम ख़बर के साथ आपके रूबरू हाज़िर हूँ। ख़बर यह है कि आज करनूल में वाक़े क़दीम शहर में वाक़े उस्मानिया कॉलेज रोड पर जो टीजी वेंकटेश माइनॉरिटी फ़ंक्शन हॉल है, वहाँ पर वक्फ कॉम्प्लेक्स की जानिब से स्विंग मशीन्स यानी सिलाई की मशीनें मुस्लिम माइनॉरिटी वुमेंस में तकसीम की गई। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से वज़ीर बराए इंडस्ट्रीज़ टी.जी. भरत के अलावा वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद NMD फ़ारूक साहब ने शिरकत की। इस मौके पर महबूब खान तंत वार्ड TDP इंचार्ज, आंध्र प्रदेश स्टेट हज कमेटी के डायरेक्टर सूरी मंसूर अली ख़ान, मोहम्मद ख़ान, माइनॉरिटी लीडर ज़ियाउल हक़, सलमान, ज़ुबैर, इमरान, वेंकटेश, शाहरुख के अलावा SMD इब्राहिम, महबूब, J गौस रब्बानी, शेख रमीज़, अब्दुल मुनाफ, कलीमुद्दीन, शेख हसन, शेख मुनवर, M सैफुल्ला, इम्तियाज़, M अवैस और दीगर बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर जॉइंट कलेक्टर भी शरीक रहे, माइनॉरिटी ऑफिसर सैयदा सबीहा बेगम भी शरीक रहे। इस मौके पर ख़वातीन में जो है स्विंग मशीन सिलाई की मशीन्स बड़ी तादाद में तकसीम की गई। इस मौके पर वज़ीर बराए अक़लियती बहबूद NMD फ़ारूक साहब ने बताया कि मुस्लिम अक़लियतों की तरक्की के लिए तेलुगु देशम पार्टी हुकूमत संजीदगी से काम कर रही है, बहुत बड़े पैमाने पर काम कर रही है। आने वाले दिनों में मुस्लिम अक़लियतों के लिए लोन्स वगैरह भी फ़राहम किए जाएंगे। आप देखिए ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से दस्तयाब हो सके। उर्दू अकाडमी మైనారిటీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ పెట్టింది నేనే, ఎన్టీ రామారావు గారు పెట్టినారు మైనారిటీ ఫైనాన్స్, నేనే మినిస్టర్ను. ఈద్గాకు 5 ఎకరాలు అయితే 10 ఎకరాలు ఇచ్చిన నేను. ఆ గౌస్ నీ పేరు కలిసి రావాలని ఉమర్ ఫారూక్ అని పెట్టాను. నా పేరు కాదు, నేను ఉమర్ ఫారూక్ అని నమ్మాలని मेरा फारूक है है ना। इसलिए 5 एकड़ पूछे कपूर साहब आगे नहीं 10 एकड़ हो जाए हजरत, 5 एकड़ काबूल रहा था करूँ बोला पंजाब वो भी बता रहा नहीं आपको। वो हुकूमत में क्या है काम करे बोलो मेरे को, बोला ना इनको। ప్రభుత్వం పనిచేసిన సార్ ఉర్దూ యూనివర్సిటీ అబ్దుల్ యూనివర్సిటీ తీసుకొచ్చి 100 ఎకరాలు ఇచ్చినప్పుడే దాన్ని కట్టలేకపోయినారు. హైదరాబాద్ ఉర్దూ యూనివర్సిటీ వాజ్పేయి గారు ఓపెన్ చెప్పినారు, భరత్ గారు ఉర్దూ యూనివర్సిటీ వాజ్పేయి గారు లక్కులు తీసుకోపోవాలని, చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాదు హైదరాబాద్ కావాలని. చంద్రబాబు కాదని సేమ్ బ్యాలెన్స్ పోయినప్పుడు కూడా మన మీద ఆధారపడింది. కాదలేకపోయినాడు ఆయన. 200 ఎకరాలు ఇచ్చాము ఉర్దూ యూనివర్సిటీకి హైదరాబాద్లో. ఇప్పుడు పేపర్లో వస్తుంది 50, దాంట్లో 50 ఎకరాలు తీసుకొని రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏదో వచ్చేస్తారని చెప్పి ఏదో వస్తారు, అదేమైనా దాంట్లో కుదర్చుకోలేదు. 200 एकर्स काम करे तेलुगु देशम पार्टी में हुकूमत में आप लोगों के लिए हमारे बेहबूदी के लिए लोना दे रहे हैं। ज़्यादा लोना भी शुरू कर रहा है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से। लोना भी गरीब बच्चों को लोना देके, तो आपके पास क्या हुनर है, स्किल्स बहुत है। एक दिन मीटिंग रखते बोले उन्हें, मैं माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन MD को बुला भेजता और बोर्ड को चेयरमैन का छोड़ दो, MD को बुला भेज के उन्हें भी दो को भी होने चाहिए MD। उन्हें बच्चा धंधा वाला है, स्किल डेवलपमेंट क्या करना चाह रहे हैं आप ओपिनियन दो मेरे को। तो फलाना चीज़ करना चाह रहे हैं आप, वो अब जा रहे हैं हम स्किल डेवलपमेंट वास्ते जा रहे हैं यहाँ से। और वो कॉन्स्टिट्यूंसी विनर साहब का है ये वो कल्लूर कॉन्स्टिट्यूंसी वो పొడవురికి వస్తుంది అటు పోతాడు. నేను స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కిత్తెలు కానీ ఆడ చేయకు. కంప్యూటరైజేషన్ వచ్చేసింది, కంప్యూటర్ సెంటర్ పెట్టాము కర్నూలులో. సొంత స్థలము బిల్డింగ్ కట్టించా, బాడీకి వస్తున్నా ఎవరు తీసుకుంటారు, కొనలేరాము. ఉర్దూ అకాడమీకే ఇక్కడ ఉర్దూ అకాడమీ ఆఫీస్ ఉంది, దానికి షాపులు ఉన్నాయి, దాని బాడీకి ఎవరు తీసుకుంటారు, కొనలేరా భయ్. नहीं यार यहाँ कौन ले रहा है बोला, नहीं रेट लेवल सुनता सब बोलो। उर्दू अकाडमी में गई है, खास जगह है, షాపులు కట్టించా. కంప్యూటర్ కూడా పోయినారు, ఆడపిల్లలు నేర్చుకోవాలి, మగ పిల్లలు నేర్చుకోవాలని చెప్పి అదే పడిగా ఎందాలు కూడా కంప్యూటర్లు పెట్టించారు. మీకు ఇక్కడ సొంత స్థలం ఉంటే షాపులు కట్టించారు. అది ఎవరు ఉన్నారు, దానికి ఏమో కథలు వెరిఫై చేయలేదు. మరి నీకు అంతగా చెప్పవా, ఆయనకు చెప్తే కదా భయం అంటే
ఆయన బాడిగలు కూడా తింటున్నాడు. ఈ బాడిగ ఎక్కడ పోతున్నాయి ఏం కదా మన డెవలప్మెంట్ మన మేడం బోలమా క్యా కర్నా చాలే క్యా రే కేసా కర్నా ఒక రెట్లు వస్తున్నాయి. దానివల్ల ఏమైనా డెవలప్ చేయాలి కదా పిల్లలకు. అది ఏ పోతాయి ఇప్పుడు ఏ వచ్చింది स्किल के ट्रेनिंग होना सर आपने को यहाँ पर स्किल बोले तो उसमें तुम्हें आज में मिनिस्टर साहब से बात करके क्या करना चाह रहे करो. मिनिस्टर साहब बोलते हैं ठीक है सर. मैं रेट वస్తున్నాయి దాని కదా स्पेशल डेवलपमेंट क्या भाई इससे मैंने गया तो मेरे को दूसरा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है साहब एक क्या बोला मेरे को इससे भी आज बहुत से लोग आए तो वहाँ पे नंदारी भी करे और नेशनल कार्यक्रम बहुत से लोग आए बहुत से लड़के आए बच्चे पढ़े लिखे लोगों के वास्ते సేమ్ ఫండ్ చేరేది మరి 3 రోజుల కిందటే. కాబట్టి ఆయన అప్రోచ్ చేస్తున్నాం. మీరు ఆ రోజు మైనార్టీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఎందుకు తీసుకొచ్చాము మీ పరిస్థితులు చూసి ఆడబిడ్డ పైకి తీసుకురావాలా మనం వాళ్ళకి లోన్లు ఇవ్వాలా తద్వారా బాగుపడాలా అని చెప్పి ఇంట్లో నుంచి బయటికి రారని మకాన్ దుకాన్ స్కీమ్ ఏర్పాటు చేశాం. మకాన్లు ఉంటారు కాబట్టి మన దుకాణం కూడా ఏర్పాటు చేసుకుంటే అక్కడే సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుందని చెప్పి చేశాం. కానీ ఎందుకు జరగలే 5 ఏళ్ళు. ఈ 5 ఏళ్ళు బ్రేక్ కావడం మన దురదృష్టకరం. మీరు చేసిన తప్పు పని మనం చేసిన తప్పు పని. అది 5 ఏళ్ళ బ్రేక్ రాకపోతే రాష్ట్రం ఎక్కడ పోయేదే దేశం ఎక్కడ పోయేది మంది. కాబట్టి దాంట్లో మీరు మన తప్పు ఉంది. మీరందరూ కూడా ఎవరున్నా కానీ దాంట్లో మెజారిటీ మీరు మనమే కాదు అందరూ కూడా మీరు చేసిన తప్పుకు ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వం అనుభవిస్తున్నాం. కాబట్టి ఏదేమైనా సరే ఇప్పుడు చాలా సంతోషం. ఎందుకంటే वक्त हो गया ना रमज़ान है आपको रमज़ान मुबारक कर देता हूँ. आप लोगों में हुनर क्या है बोलना ना एंड कलर साहब भी अच्छे साहब में है. हुनर क्या है कि पहचानना आपके पास आप है कि आप ये काम करते थे మైనార్టీ లోన్ మేము వెరిఫై చేసాం. మైనార్టీ లోన్ మీకు తెలుసు ఆపేసాం. మైనార్టీలు ఎస్సీ బీసీలు ఆపేసాం. ఈసారి ఈ సంవత్సరం మొదలు పెడతాం. మనం ఇలా కరోనా మరికి ఎక్కువ ఉంటాయి మన పిల్లలు కూడా ఒక్కొక్కటి జాయిదాదు అంటే చెప్పడానికి వీలలేదు. కాబట్టి ఆ వుడ్లాండ్స్ది మీరు ఆలోచన చేయండి. చేసి దాని కాంప్రమైజ్ కట్టమని చాలామంది చెప్తున్నారు. అది ఇచ్చేస్తే మనకు ఇంకో మంచి పరిస్థితి ఆయన కూడా మంచి పరిస్థితి. తర్వాత ఈ ఉర్దూ అకాడమీ కంప్యూటర్ స్టడీస్ దాంట్లో ఏదైనా కొత్త సిస్టమ్ పెడతాం. ఇప్పుడు ఏఐ వచ్చింది దాన్ని ఏదైనా కొత్త సిస్టమ్ ఇస్తాము. పిల్లలు నేర్చుకుంటారు. వాళ్ళ కంప్యూటర్ వాళ్ళ దగ్గర చదువుకున్న పిల్లలు ఆడబిడ్డలతో ఉన్నారు. వాళ్ళకి కొత్త నేర్పి దాని నాకు మూవీ అయినా ఉర్దూ కూడా అది మార్చేసి కొత్త సిస్టమ్ ఇస్తాం. చూసుకోగా ఒక సిస్టమ్ దాదాపు 1 లక్ష రూపాయలు 2 లక్షల రూపాయలు ఒకటి మీకు సిస్టమ్ ఏది నేర్పించి బిడ్డ ఆడబిడ్డలకంతా చెప్పి నువ్వు కావాలని ఇప్పుడు శేఖర్ ఉన్నాడు ఆయన చాలా ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఇస్తున్నాడు. మళ్ళీ అటు పోతాను. మనం కూడా చేద్దాం. మైనార్టీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ सिस्टम सिखाएंगे बच्चों को. अब दे दे बेटा अपने आप पढ़ोना उनका पैरों पर उन्हें पढ़ोना उनका जीना उन्हें संभालना. ఏదైనా కానీ అదృష్టం మీరందరి ఆశీస్సుల వల్ల ఈరోజు ఈ స్థాయికి వచ్చినప్పుడే మా బిడ్డలు మీ ముస్లిం సోదరులు ఎక్కడ ఉన్నారు ఆశిస్తారు. మాకు అందరూ కూడా నాకు సహకరిస్తారు. అక్కడ స్థానికంగా కులం లేదు మతం లేదు జాతి లేదు అందరం కలిసికట్టుకున్నాం. జీవన సంవత్సరం అందరూ ప్రవహించవలసిన అవసరం మనకందరికీ ఉంది. కాబట్టి భరత్ గారి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసి మరి నాకు ఈ అవకాశం కలిగించినందుకు ప్రత్యేకంగా కమిటీ వాళ్ళ సభ్యులు ఎవరు ఉన్నారు ఇక్కడ కూర్చున్న వారందరికీ పేరు పేరు నా ధన్యవాదాలు తెలుసుకుని సెలవుస్తున్నాను. జై హింద్. ముందుగా ఫరూక్ గారితో జర్నీ చాలా బాగుండిందండి. లాస్ట్ 2 years సార్ అట్లా యంగ్ వాళ్ళతో కూడా కలిసిపోతారు. ఏజ్ పెద్దగా ఉండే వాళ్ళతో కలిసిపోతారు. అట్లా కొంతమందికే ఆ స్కిల్ అట్లా కలుపుకోబోయే నేచర్ అనేది కొంతమందికి ఉంటుంది. దాంట్లో ఫరూక్ గారు సార్ కూడా ఉండడం మనం కూడా అదృష్టంగా భావించాలా. చాలా సీనియర్ మోస్ట్ తెలుగుదేశం పార్టీ పుట్టినప్పటి నుంచి ఉన్నారు. ఎన్నో నేర్చుకుంటూ ఉంటాం. ఎన్నో ఐడియాస్ ఉంటాయి సార్ దగ్గర. ఎన్నో చెప్తుంటారు. చూసే సింపుల్గా ఏం తెలియనట్లా కనిపిస్తుంటారు కానీ బట్ అన్నీ తెలుసు సార్కి. A to Z అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలుగుతారు. A to Z గమనిస్తారు. దానికి తగ్గట్టుగా సొల్యూషన్ ఇచ్చే దాంట్లో కూడా సార్ ముందుకు వస్తుంటారు. సో సార్తో కలిసి పనిచేయడం కూడా యాజ్ అ కొలీగ్గా నేను కూడా అదృష్టంగా భావిస్తున్నానండి. అలాగే ఈరోజు మిత్రులు చాలామంది పెద్దలు మిత్రులు ఎన్నో సబ్జెక్ట్స్ చెప్పారు. దాంట్లో ముఖ్యంగా వర్క్ బోర్డ్ కాంప్లెక్స్ విషయంలో నిజంగా చాలా బాధాకరం. లాస్ట్ గవర్నమెంట్లో కమిటీని వేయించుకోవడము, కమిటీని పెడితే వాళ్ళ పవర్ ఎక్కడ పోతుందో అన్న ఉద్దేశంతోనో కమిటీని ఏర్పాటు చేయకపోవడము చాలా బాధాకరం. సో నేను వచ్చిన వెంటనే ఫస్ట్లోనే కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం. నేను ఎప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తుంటా. పక్కన ఉండే మా కిడ్స్ వరల్డ్ మీకు ఐడియా ఉంటుంది. ఇక్కడే కిడ్స్ వరల్డ్ వెంకటేష్ థియేటర్ దగ్గర ఆపోజిట్లో ఉండే కిడ్స్ వరల్డ్ దాని రెవెన్యూ
30-40 lakhs 50 lakhs ఉంటుంది సంవత్సరానికి. బట్ ఎన్ని పనులు చేయగలుగుతున్నాం సొసైటీకి అనే ఉద్దేశంతో ఎప్పుడు కిడ్స్ వరల్డ్కి ఐదర్ స్పోర్ట్స్ కనుకోండి, లేకపోతే ఇంకా సహకారాలు, ఇంకేమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నా, హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నా, వాట్ ఎవర్ పాసిబుల్ వీఆర్ డూయింగ్ ఒక ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ నుంచి. అట్లాంటిది వర్క్ బోర్డ్ కాంప్లెక్స్లో కూడా కోట్ల రెవెన్యూ. బట్ కీస్ ఏమో లాస్ట్ గవర్నమెంట్లో కొంతమంది చేతిలో పెట్టుకొని దాన్ని డెవలప్ కాకుండానో లేకపోతే ఫర్ సమ్ రీజన్ అది చేయలేదు. అందుకనే ఇమీడియట్గా కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం, కమిటీలో ఇబ్రహీం భాయ్ ప్రెసిడెంట్గా ఉండి వాళ్ళ మిత్రులందరూ కూడా ఖచ్చితంగా వర్కౌట్ చేయాలా అని చెప్పి ఇప్పుడు పర్మనెంట్గా కమిటీ కూడా 2 yearsకి సంబంధించిన ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ కమిటీ కూడా మనకి గవర్నమెంట్ నుంచి రిలీజ్ కావడం జరిగింది జీవోలో. సో దాంట్లో భాగంగా ఇప్పుడు పనులు వేగంగా చేసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉన్నా, అందుకనే ఇబ్రహీం భాయ్ కూడా చెప్పిండేది మంత్లీ చేయగలుగుతాం సార్ ఇప్పటి నుంచి, మైనారిటీస్ సంబంధించింది ఏదన్నా కానీ మైండ్లో పెట్టుకొని ఇక్కడికి ఏం కావాలా, ప్రజలకి ఏం ఇంపార్టెంట్ అనేది గమనించి ఎవ్రీ మంత్ ఏదో ఒక యాక్టివిటీ చేసి సహకారాలు అందిస్తాం మా కాంప్లెక్స్ నుంచి అని చెప్పి చెప్పడంతో దానికి ఏకీభవించి నేను కూడా ఓకే అని చెప్పి ముందుకు పోవాలా అని చెప్పి ఉద్దేశంతో వర్క్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నా. అలాగే పీర్ భాయ్ చెప్పిన దాంట్లో కొన్ని విషయాలు ఏమంటే కమిటీస్ గురించి నాకు ఎప్పుడు అనిపిస్తుందండి, ఒక మస్జిద్ కమిటీ అనుకోండి, లేదంటే షాదీఖానాకు సంబంధించింది అనుకోండి, లేకపోతే ఫంక్షన్ హాల్కి సంబంధించి ఒక కమిటీ మంచిగా ఉంది అంటే ఎన్నో పనులు చేసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే తీసుకోండి, మా ఫాదర్ కట్టించారు, లాస్ట్ గవర్నమెంట్లో 4 ఏళ్ళు తాళం వేసి పెట్టేశారు. ఎందుకు వేసి పెట్టారో ఆ దేవునికే తెలియాలి, అల్లాకే తెలియాలి. ఎవరికి ఇప్పుడు నష్టమైంది? మీకా కాదా నష్టమైంది? 1000-1500 కితాబాయి ఛార్జ్ కర్రే 1500 రూపీస్. ఏడన్నా ఫంక్షన్ హాల్ 1500 రూపీస్కి వస్తుందామా? అంత తక్కువలో ఇంత మంచిగా కింద ఉంది, పైన హాల్ ఉంది, బాగా ఫంక్షన్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది, మంచి వెంటిలేషన్ ఉంది, ఎంత బాగుంటుండే. 4 ఏళ్ళు మరి మైనారిటీకి సంబంధించిన ఎమ్మెల్యే ఉండిండే, మరి పనులు మాత్రం ఎందుకు చేయలేదనేది ఆ దేవునికే తెలియాలి. ఇది మన వాళ్ళు వచ్చిన వెంటనే కమిటీ ఏర్పాటు చేయడము, నీట్గా పర్ఫెక్ట్గా నీట్గా మనీ రెనోవేట్ చేసి ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నీ కంప్లీట్ చేసి చేశారు. అందుకే నేను అనేది మీ దృష్టికి కానీ లేకపోతే ఇక్కడ లీడర్స్ ఉండే వాళ్ళు కానీ కర్నూలులో సంబంధించిన నా కాన్స్టిట్యున్సీలో ఎక్కడైనా కమిటీసు పని చేయకుండానో కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉన్నా ఆ కమిటీ మంచిగా పెడితే బాగుంటుంది, డెవలప్ చేయొచ్చు, మసీద్ని డెవలప్ చేయొచ్చు, ఫంక్షన్ హాల్ని డెవలప్ చేయొచ్చు, ఇంకేదైనా రకమైన ఏమైనా సొసైటీకి సంబంధించింది ఏమైనా కమిటీస్ ఉంటే మా దృష్టికి తేండి, ఖచ్చితంగా పుష్ చేసి పర్సూ చేసి కమిటీని మంచిగా ఏర్పాటు చేసి బాగా తీసుకో. ఫైనల్గా బెనిఫిట్ అయ్యేది మైనారిటీ వాళ్ళే, మన బ్రదర్స్ సిస్టర్సే బెనిఫిట్ అయ్యేది. బాగా డెవలప్ చేసి మంచి కమిటీ ఉందంటే మీకే కదా అల్టిమేట్లీ డెవలప్ అయ్యేది. భాగంలో ఉంటారు కాబట్టి మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని మన వాళ్ళ లీడర్స్ ఎవరైనా ఏమైనా ఉంటే, ఫరూక్ భాయ్ కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు, సార్కి చెప్పి సార్ ఈ కమిటీ ఇట్లా ఉంది, మాకు ఖచ్చితంగా ఈ కమిటీని ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి తీసుకుపోయే దాంట్లో నా వంతు కృషి చేస్తాను. సార్ కూడా మనకు బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను. అలాగే ఈరోజు ఎండి గారు ఉన్నారు, ఏదైనా చెక్ ఇచ్చి పోండి సార్, ఏదైనా లోన్స్ శాంక్షన్ చేపిస్తారేమో. ఎండి గారు వచ్చారు కాబట్టి అదే సో ఏదైనా బట్ ఏమంటే అండి ఎన్నో చేయాలని ఉంది మనకి. ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్లో చేసిన పనులతో ఎన్నో ఇష్యూస్ నుంచి స్లో అయిపోయింది. అన్నీ సెట్ చేసుకుంటూ చంద్రబాబు గారు ప్రతి ఒక్క పోర్ట్ఫోలియోలో ప్రతి శాఖలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి డీప్గా చూసి స్టెప్ బై స్టెప్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ ముందుకు తీసుకోబోతూ ఉన్నారు. సో మీరు మనసులో పెట్టుకోవాల్సింది, మైండ్లో పెట్టుకోవాల్సింది, మనిషి పనిచేసే వాడిని మీరు ఎప్పుడు ప్రోత్సాహం ఇస్తే బాగా పనులు జరిగేదనుకుంటుంది. ఒక కమ్యూనిటీను చూసి చేయడం కాదు. కమ్యూనిటీ ఇప్పుడు నేను హిందూ, నేను టెంపుల్ పోతా, నేను దేవుని ప్రార్థిస్తా, అది నా పర్సనల్. మీరు మసీదుకి పోతారు, మీ సబ్జెక్ట్లో అక్కడ ప్రే చేసుకుంటారు. క్రిస్టియన్స్ వాళ్ళు చర్చికి పోతారు, ప్రే, అవన్నీ పర్సనల్. మేము అందరికీ గౌరవం ఇస్తాము, అందరికీ రెస్పెక్ట్ ఇస్తాము, అది ముఖ్యం. మీరు అది మైండ్లో పెట్టుకొని ఎప్పుడైనా కానీ మా బ్లెస్సింగ్స్ మా పైన ఎప్పుడు ఉండాలి. ఎందుకంటే పని చేసేవానికి మీరు ప్రోత్సాహం ఉంది అనుకోండి, ఇంకా 10 చేయగలుగుతాం. ఇప్పుడు ఉర్దూ యూనివర్సిటీ ఎందుకు చేయలేదు లాస్ట్ గవర్నమెంట్లో చెప్పండి. మా గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత
అదే సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ 2019లో మా చంద్రబాబు గారు కొనసాగింది అంటే ఉర్దూ యూనివర్సిటీ అయిపోయేదా? అదంతా ఎవరు బెనిఫిట్ అవుతుండే? మైనారిటీ పిల్లలు లేకపోతే అందరూ ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ పేరుకి ఉర్దూ యూనివర్సిటీ కానీ అందరూ చదువుతారు అక్కడ, అందరికి బెనిఫిట్ అయ్యేది. ఇప్పుడు మరి రీవర్క్ చేసే దాంట్లో 1 crore మొబిలైజేషన్ చేశాం. మొన్న కూడా చంద్రబాబు గారు దృష్టికి తీసుకోపోవడం జరిగింది. డిస్ట్రిక్ట్ రివ్యూ మీటింగ్లో కూడా సార్ కూడా ఇమీడియట్గా వర్కౌట్ చేసి కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పినారు. దాదాపు 7-8 crores పైన దానికి బడ్జెట్ శాంక్షన్ చేపిస్తామని ఆశిస్తున్నా. సో ఇట్లాంటివన్నీ పనులు చేసే వాళ్ళని ప్రోత్సాహం చేయండి, మిగతావి పక్కన పెట్టండి, అన్ని పర్సనల్. సో రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నామా లేదా వేరే కమ్యూనిటీస్కి అనేదే మీరు చూడాల్సింది. మనిషిని ఎప్పుడు చూస్తారు? అవతల వ్యక్తి వేరే కమ్యూనిటీస్కి రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నాడా, వాల్యూస్ ఇస్తున్నాడా అనేది చూడాలి. అదొక్కటే చూడాల్సింది, అంతేగాని మిగతావి వాళ్ళు ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి మాటలు చెప్పి లేకపోతే మీకు పాయిజన్ వేసే దాంట్లో ఉంటారు చాలామంది. అవి పట్టించుకోకుండా రియాలిటీ తెలుసుకోవాలనేదే నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. ఎందుకంటే నేను కూడా చెప్తుంటా, మా కంపెనీలో ముస్లిమ్స్ ఉంటారు, క్రిస్టియన్స్ ఉంటారు, హిందూస్ ఉంటారు. వీ గివ్ ఆన్ వాట్ బేసిస్? వాళ్ళ నాలెడ్జ్ ఉందా, వాళ్ళ కెపాసిటీ ఉందా, పని చేయగలుగుతారనే ఉద్దేశంతో మేము వాళ్ళకి జాబ్స్ ఇచ్చింటాం. అంతేగాని ఈయన ముస్లిం, ఆయన హిందూ, ఆయన క్రిస్టియన్ అని ఎప్పుడు చూసిలే కదా మేము. సో ఇవన్నీ మీరు మైండ్లో పెట్టుకొని ఎప్పటికప్పుడు బ్లెస్ చేయాల్సిందిగా మీ ఆశీర్వాదం మా పైన ఉండాలనేదే నేను ఎప్పుడు కోరుకునేది. ఇంకా ముందు ఇంకా మంచిగా డెవలప్ చేస్తాము. ఈవెన్ డిస్ట్రిక్ట్ వర్క్ బోర్డ్ కాంప్లెక్స్, డిస్ట్రిక్ట్ వర్క్ బోర్డ్ కమిటీ కూడా ఏర్పాటు అయ్యే దాంట్లో ఉంది. అది కూడా మంచి కమిటీ వస్తుందని ఆశిస్తున్నా. ఇంకోటి రీజనల్ ఆఫీస్ అన్నారు. ఏమాత్రం అవకాశం ఉన్న రీజనల్ ఆఫీస్ వర్కౌట్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చి రీజనల్ ఆఫీస్ పెట్టేదానికి ప్రాబ్లంలే, జీతాలు ప్రాబ్లం. పెట్టిన తర్వాత మనుషులు, దానికి జీతాలు, అవే మెయిన్ ఇష్యూస్. ఆఫీస్ పెట్టడం పెద్ద కష్టం కాదు, దాని తర్వాత రన్నింగ్ కాస్ట్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ప్రాబ్లమాటిక్. సో ఒకటి ఫరూక్ సార్, నేను చెప్పేది ఏమంటే మా ఇష్యూస్ ఎప్పుడైనా ఏమైనా చెప్పినామంటే తొందరగా కొన్ని ఇష్యూస్ ఫైనాన్షియల్ బర్డన్ ఏమి ఉండదు, బట్ ఇమీడియట్గా సాల్వ్ చేసినాం అనుకోండి ఇంకా ఫాస్ట్గా చేసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు వర్క్ బోర్డ్ కాంప్లెక్సే తీసుకోండి, దగ్గర 20 months పర్మనెంట్ కమిటీ వేసేసింది, ఈ పాటికి ఎన్నో పనులు ఇంకా బాగా చేస్తుంటుంది. సో అదొకటి. ఫైనాన్షియల్ ఇష్యూస్ లేని ఏమన్నా ఉంటే ఫైల్ ప్రాసెస్ కానీ పెట్టిన వెంటనే కొద్దిగా తొందరగా చేయాల్సిందిగా ఫరూక్ సార్కి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. ఈవెన్ చైర్మన్ బైక్ కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. ఎందుకంటే అట్లాంటివి ఇష్యూస్ పెద్ద ఫైనాన్షియల్ బర్డన్ ఉండదు. ఇప్పుడు మేము బుధవారపేటలో కూడా సార్, నేను బుధవారపేటలో సార్ దాదాపు 4-5 ఎకరాల్లో అక్కడ ల్యాండ్ ఉంది. ఆ ల్యాండ్లో నేను ఎంఎస్ఎంఈ పార్క్ కోసం నేను లెటర్ పెట్టా చైర్మన్ గారికి. అక్కడ ఎవరికి నష్టం లేదు. మనకి చైర్మన్ గారు వాళ్ళ ఆఫీస్కి అంటే వర్క్ బోర్డ్ దానికి సంబంధించింది అమౌంట్ నెలకి ఎంతోటి మన ఏపీఐఎస్సి నుంచి రెవెన్యూ వస్తుంది. రెవెన్యూ వస్తే మంచిది. ఇప్పుడు ఆ ఫైల్ కూడా డిలేడ్గా రన్ అవుతా ఉంది. ఎంఎస్ఎంఈ పార్క్ పెడితే ఇక్కడ ప్రజలు కర్నూలులో ఉండే వాళ్ళకి ఈ పాటికి ఎన్నో పనులు చేసేది అనుకుంటున్నా, అట్లీస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసేది. ఎందుకంటే దాదాపు 40 కోట్లు 30 కోట్లు ఏపీఐసి నుంచి ఖర్చు పెట్టినామంటే అక్కడ ఈ చిన్న యూనిట్స్ పెట్టేదానికి అవకాశం ఉంటుంది, వాళ్ళు డెవలప్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుంది, జాబ్స్ వచ్చేదానికి ఉంటుంది, ఇవన్నీ పెట్టేదానికి. దాంట్లో ఫైనాన్షియల్ బర్డన్ ఏం లేదు సార్, బట్ అయినా ఫైల్ ఇంకా స్లోగా నడుస్తాం. సో అది అట్లాంటివి సబ్జెక్ట్స్ కొద్దిగా ఒకసారి రివ్యూ చేసి తొందరగా కంప్లీట్ చేయాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. ఈరోజు కూడా మీరు కుట్టు మెషిన్లది తీసుకోండి, దాదాపు 10 లక్షలు మన కాంప్లెక్స్ నుంచి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీరు అది ఏదో కుట్టు మెషిన్ మామూలు కంపెనీది కాదండి, మంచి కంపెనీ, బ్రాండెడ్. ఉషా అనేది ఎప్పటి నుంచో ఉంది, కొన్ని ఏళ్ళ నుంచి, డికేడ్స్ నుంచి విన్నాం. అట్లాంటి స్టాండర్డ్ కంపెనీ ఇవ్వడం, లేకపోతే నాకు తెలిసి ఈవెన్ 4-5 లక్షల్లో కూడా దొరుకుతుంది మీకు స్టిచింగ్ మెషిన్లు. బట్ క్వాలిటీ ఉండాలా, లైఫ్ బాగుండాలా. ఎందుకంటే ఇది మీరు ఏమవుతారు రేపు పొద్దున మీరు చిన్న పనులు చేసుకొని సెల్ఫ్గా ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసుకునే దానికి అవకాశం ఉంటుంది. స్టాండర్డ్ ఉండాలనే ఉద్దేశంతో మా కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా ఆలోచించి మంచి కంపెనీ ఇవ్వడం చేసిన దానికి వాళ్ళకు కూడా ప్రత్యేకించి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నా. ఖచ్చితంగా యూటిలైజ్ చేసుకోవాల్సిందిగా నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. ఏదో ఇచ్చినారు ఫ్రీగా వచ్చింది అనేది కాకుండా ట్రై టు ఇంప్రూవ్. ఎందుకంటే దీంట్లో స్కిల్ నేను చెప్తున్నా, చాలా మంది చూస్తుంటాం. ఎందుకంటే లేడీస్ అందరూ ఉండే మగవాళ్ళకంతా లేడీస్ ఉంటారు, వాళ్ళ డిజైనర్ అనుకోండి కొంత 100 ఉంటుంది, ఒకేసారి 1000 ఉంటుంది. ఆ డిజైన్ బట్టి లక్షల్లో కూడా ఉంటుంది. సో టాలెంట్ అనేది మీ పైన ఉంటుంది. మీరు అందరూ కూడా నేర్చుకున్నారు కాబట్టి ట్రై టు ఇంప్రూవ్ ద స్కిల్స్. అంటే బాగా చేసుకొని చేస్తే టాలెంట్గా
మీరు కానీ స్టిచ్చింగ్లో కానీ మీ చేసే డిజైన్స్లో బట్టి కానీ చేసుకుంటే ఇన్కమ్ బాగా జనరేట్ చేసుకునే దానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ప్లీజ్ యూటిలైజ్ ది సర్వీస్. ఇంకా ముందు కూడా ఇట్లాంటి మంచి పనులు చేస్తామని చెప్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మిత్రులకి పెద్దలకు అందరికీ ధన్యవాదాలండి. థ్యాంక్ యూ. జై హింద్.